یہودی قوم دنیا کی ایسی قوم ہے جو آبادی کے لحاظ سے بھلے ہی بہت کم ہے، لیکن دنیا بھر میں ترقی کرنے کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر رہتی ہے۔ آج یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن اسلام کو مانتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان اپنا سب سے بڑا دشمن یہودی دیش یعنی اسرائیل کو مانتے ہیں، جبکہ دونوں دھرم اللہ کی کتابوں کو ماننے والے دھرم ہیں۔ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے، اور آخر کیسے چھوٹی سی یہودی کنٹری کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گئی، جسے آج بھی زیادہ تر مسلم دیشوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ان کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے اور اسرائیل نام کا دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے یہودا تھے۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا۔ آج اس کو یہ لوگ انگلش میں جیوز کہتے ہیں۔ اس قوم نے بہت سے اللہ کے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا سارا بندوبست انہی نے کیا۔ ان کی مقدس کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان دونوں کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں الٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ لوگ بہت مانتے ہیں۔ ان کو انگلش میں سولومون کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومون کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومون۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے اس قوم کو نوازا۔ ان کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نافرمان رہے۔ ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کو منع کیا گیا۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور کہا کہ ہفتے کو مچھلی زیادہ ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ہفتے کو بھی شکار کیا کرو، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کو شکار کیا۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور آدھی قوم بندر بنا دی گئی۔ مسلم میں ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم میں وہ عزت اور اہمیت حاصل ہے جو عزت و اہمیت مسلمانوں میں کعبہ شریف کو حاصل ہے۔ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے۔ پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار سارے یہودی اس دیوار کے پاس آتے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا۔ یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی ایک محل کا نام تھا۔ یہ اس دور میں بنائی گئی تھی جب دنیا کے سارے یہودی خیموں میں رہا کرتے تھے، اور اس کو داؤد علیہ السلام نے بنوانے کا آغاز کیا تھا۔ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ آپ کے بعد ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس ٹرانسفر ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں موجود تھیں۔ قیاس الانبیاء میں لکھا ہے کہ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کی اوریجنل کاپی بھی موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی موجود تھا۔ یہودی اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اس صندوق کی مدد سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور بڑی جلدی ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ یہودی جب کسی سے جنگ کرتے تھے تو تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے۔ جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا اسی کی طرف منہ کر کے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت ٹرانسفر ہوتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔
जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग डेविड के नाम से जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ वक्त के बादशाह भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक महल बनवाया। जब उनका महल बनकर तैयार हो गया तो अचानक उनको ये ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रह रहा हूँ, जबकि मेरी कौम की कीमती चीज़ यानी ताबूत सकीना खेमे में रखा हुआ है। यही सोचते हुए दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक बिल्डिंग बनाना शुरू की। ये बिल्डिंग बनना शुरू हो पाई थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दौरे फ़ानी से वफ़ात पा गए। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ये सोलोमोन कहते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद उस बिल्डिंग को बनवाने का काम जारी रखा। इस बिल्डिंग को बनवाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था। एक लंबे टाइम के बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। क्योंकि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी, इसीलिए इसका नाम हैकल सुलेमानी पड़ गया। ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी के अंदर महफूज रख लिया गया। हैकल सुलेमानी महल में ताबूत सकीना को जिस जगह रखा गया था वह किसी भी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस जगह पर सिर्फ यहूदी धर्म के बड़े बड़े आलिम ही जाया करते थे। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कौम भी बिगड़ती चली गई। बनी इसराइल यानी यहूदियों में एक के बाद एक नबी आते रहे और इनको समझाते रहे, लेकिन ये किसी की नहीं मानते थे और नाफरमानी करते रहे। आखिरकार अल्लाह की तरफ से एक दिन इन पर आज़ाब नाजिल हुआ। 586 ईस्वी पूर्व में बाबुल में एक बहुत जालिम बादशाह था जिसका नाम वक्त नसर था, जिसे बाइबल में नबूवत नसर के नाम से भी जिक्र किया गया है। उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला कर दिया था। यहूदियों के मुल्क को जीतने के बाद उसने ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी से निकाल लिया और ताबूत सकीना की बहुत बेअदबी की और यहूदियों को हुक्म दिया कि वे खुद अपने हाथों से इस पाक हैकल सुलेमानी को तोड़ दें। यहूदी मजबूर थे, वे रोते जाते और हैकल सुलेमानी को तोड़ते जाते। इस हमले में वक्त नसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और 2 लाख यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ बाबुल यानी इराक ले आया था। वक्त नसर के बाहर एक बस्ती आबाद की जिसका नाम तल अबीब रखा और उस बस्ती में उन सारे यहूदियों को आबाद किया जिसे वो कैदी बनाकर लाया था। इस हादसे के बाद पता ही नहीं चल पाया वह ताबूत सकीना कहाँ गया। वक्त नसर ने ताबूत सकीना की बहुत ज़्यादा बेअदबी की थी, इसीलिए उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। 540 ईस्वी पूर्व में ईरान के एक बादशाह साइरस ने हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को हराकर बाबुल की उस सल्तनत का खात्मा कर दिया। साइरस क्योंकि रहमदिल इंसान था, इसीलिए उसने सारे यहूदियों को आज़ाद कर दिया जिनको वक्त नसर ने कैद किया था और साथ ही उनको दोबारा से हैकल सुलेमानी की तामीर करने की इजाज़त भी दे दी थी। यहूदियों ने साइरस की मदद से हैकल सुलेमानी को दोबारा बना लिया, लेकिन ताबूत सकीना यहूदियों के पास नहीं था और ना ही आज तक ये मालूम चल पाया है कि वक्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ताबूत सकीना की बेअदबी की वजह से अल्लाह ने उसे कहीं गायब कर दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के ठीक 70 साल बाद यहूदियों पर दोबारा रोम के एक बादशाह जिसका नाम टाइटस था, उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला किया। टाइटस वक्त नसर से भी ज़्यादा बेरहम था। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। इसकी फौज ने तबाही मचाने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी तोड़ दिया था और यरूशलेम से सारे यहूदियों को निकलने पर मजबूर कर दिया। यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। तकरीबन 1800 साल बाद जब वर्ल्ड वार में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फ़िलिस्तीन पर कब्जा हुआ, तब ब्रिटेन ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन में ही अपनी रियासत कायम करने की इजाज़त दे दी, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। दुनिया भर के सारे यहूदी एक एक करके इज़राइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही साल के अंदर ये एक ताकतवर रियासत बनकर सामने आया। लेकिन जिस जगह पर ब्रिटेन ने इज़राइल को आबाद किया था, ये फ़िलिस्तीन की जगह थी। इसलिए आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इज़राइल को देश मानने से इनकार करते हैं। यही वजह है कि इज़राइल और मुस्लिम देशों के बीच जंग के हालात बने रहते हैं। आज यहूदी फिर से ऐसी जगह आबाद हो गए हैं जहां 2000 साल पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था।
तो अब यहूदियों ने ताबूत सकीना को ढूंढने का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूत सकीना जिसके पास होगा वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा। इसीलिए इजराइल के सारे यहूदी ताबूत सकीना को जल्द से जल्द ढूंढने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि 2000 साल पहले जहां हैकल सुलेमानी हुआ करता था वह जगह मस्जिद अक्सा की जगह में आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हमें सपोर्ट करें।